салом тамошобинони азиз. Имрӯз ман хостам аз камтар таълимоти Исои Масеҳ ба шумо нақл кунам. Худам рости гап вақти тобистон бениҳоят серкор шудам. Ман дар ин ҷо дар пеши хонаамон ҳавлӣ дорам. Камтар боғдорӣ мекунам, боғчасароӣ. Хуб, ба ҳар ҳол имрӯз вақт ёфтам, мехоҳам аз амин китоби муқаддас аҳди нав дар бораи аз таълимоти Исои Масеҳ хонам. Ман ҳаракат мекунам ки дар пеши рӯи шумоҳо ҳам пайдо шавад он чизое ки ман мехонам. Аз китоби Матто мехонем боби 5. Китоби Матто боби 5. Исои Масеҳ болои кӯҳ мебарояд ва дар шогирдони худашро дарс медиҳад. Хуб, дар ин ҷо мо ҳоло мехонем баракат ёфтани пайравони Исои Масеҳ. Исои Масеҳ ба шогирдони худ чӣ ёд медиҳад? Мегӯяд ки Исо мебинад тӯдаи одамонро ба болои кӯҳе баромад ва дар ҳамон ҷо нишаст. Ҳангоме ки шогирдонаш дар гирди ӯ ҷамъ омаданд, ӯ ба таълим додан сар кард. Таълим доданро мегӯяд хушбахтанд касоне ки муҳтоҷи Худо буданашонро медонанд, чунки подшоҳии Худо аз они онҳост. Ҳаминро камтар дида бароем. Ин чӣ маъно дорад? Яъне касое ки мефаҳманд ки онҳо муҳтоҷи Худо ҳастанд. Ин ҳам осон не. Чӣ хел осон не ё? Лекин бисёр одамо муҳтоҷи Худо шудан намехоҳанд. Онҳо агар пул дар кор бошад, қуввати худ мераванд, кор ёбам, ин кунам, вай кунам, фикр мекунанд. Лекин пеши Худо намебиёянд ки Худо, ман муҳтоҷи пул, роҳатро нишон де. Исои Масеҳ, бо кадом роҳ, ту кадом роҳ ба ман нишон додан мехоҳӣ? Лекин онҳое ки муҳтоҷи Худо буданашонро медонанд, ҳама вақт пеши Худо мебиёянд бо ҳар як масъалаи худ, бо ҳар як пеини худаш. Ва на фақат мебиёнду хости Худо шавад мешавад, хости Худо нашавад не. Мебиёнд ва муҳтоҷ ҳастанд ва Худоро меҷӯянд ва то аз Худо ҷавоб нагиранд, онҳо амал намекунанд. Яъне ва ин аз муносибат вобаста. Вақте ки мо имондорони Исои Масеҳ мо муносибат дорем бо Худо, бо вай гап мезанем ва Худо бо мо гап мезанад, раҳнамоӣ мекунад. Ман аллакай дар як видео ва шояд ман дар поёни ин видео мемонам ссилкашро, ҳамун роҳашро ба ҳамун видеое ки чӣ хел Худованд ба ман кор ёфта дод. Барои ҳамин мо бояд пеши Худо биёем. Агар муҳтоҷ бошем, подшоҳии Худо аз они мост. Ин чӣ маъно дорад? Подшоҳии Худо ин яъне давлате ки Худо дар он ҷо ҳукмрон аст. Яъне ки ҳамин вақт Худо дар зиндагии мо ҳукмрон мешавад. Хуб, биёед боз давомашро бинем ки боз Худованд чӣ мехоҳад ки дар кадом ҳолат мо хушбахт мешем. Хушбахтанд касоне ки ғаму андӯҳ доранд, зеро онҳо тасаллӣ меёбанд. Ба назар ғалатӣ менамояд? Чӣ хел ғаму андӯҳ доштан одамро хушбахт мекунад? Лекин мо бояд фаҳмем ки ғаму андӯҳ дар ин ҷо Исои Масеҳ дар назар дорад ки яъне ин одамон аз дидани ҳамин беадолатӣ, беинсофӣ ки дар рӯи замин ҳаст, онҳо ба дод меоянд. онҳо бо кайфу сафои худ зиндагӣ намекунанд. Дигар одамонро азоб дода зиндагӣ намекунанд. Онҳо бо фиребу найрангу дурӯғ зиндагӣ намекунанд. онҳо ғаму андӯҳ доранд вақте мебинанд ки дар ин рӯи замин чӣ ҳолат имрӯз, чӣ ҳолат, чӣ хел оилаҳо ҳаст ки духтароро таҷовуз мекунанд ва ҳама ором ва ҳеҷ кас намегӯяд ҳолати духтар чӣ хел. Дар ҳолате ки дар давлати мо фиребгарӣ мешавад, дурӯғ бисёр мешавад, ваъдаи хилофӣ бисёр мешавад. ҳамаи ин чизро одаме ки ба Худо имон дорад, ҳамаи инро дида дилаш мешиканад, пора пора мешавад. Агар одам ба ҳамаи ин чиз ягон хел ҳиссиёти ғаму андӯҳ пайдо накунад,
یعنی وای دور است از عدالت خدا. لیکن میگه که کسی که همین غم و اندوه رو دارد تسلی مییابد. و تسلی یافتن چی؟ وقتی که غم و اندوه داریم تسلی ما از خداوند می آید و برای این آدما که گناه این دنیا رو میبینند عذاب میکشند تسلی آنها میدانند که خداوند بر میگردد و گناه رو جزا میدهد. خداوند ما عیسی مسیح دوباره برمیگردد و گناه رو جزا میدهد. همه این آدمایی که بی‌پروایانه گناه رو کرده توبه نمیکنند خداوند آنها رو جزا میدهد و ما این همین تسلی رو میگیریم. خب آنها خوشبخت هستند. باید بینیم که باز که خوشبخت است. باز گفته می شود که خوشبختند کسانی که خاکسار هستند زیرا آنها در روی زمین حکم میرانند. آدمان خاکسار، خداوند خاکساران را دوست می‌دارد. باز آیت دیگر هست میگه که خداوند و آدمان مغرور ضد می‌براید. تصور کنید که خداوند خودش بر مغروران ضد می‌براید لیکن به خاکساران خداوند وی فیض و برکتش را می‌دهد و آنها مهر خودش را نشان می‌دهد. و از کجا می‌فهمیم که کی مغرور و کی خاکسار؟ هر کسی که خودش رو منفعت خودش رو همین همه چیز در مرکز مانده همه چیز در گرد و اطراف منفعت وی از یک کس خفه میشد میگه من خفه کرد و خودش رو در مرکز ماند و با ما همین خیلی سخنهای بد گفت تمام یک کسی در این مورد تخت میکنه تا زیر در رو کشایم دوام میتیم. خداوند خاکساری رو به نهایت قدر میکند. پس آدمانی که دیگر منفعت خودشون رو بالاتر میمانند راه خدا رو فکر نمیکنند آنها مغرور هستند. شرط نیست که برای مغرور شدن آدم بوی باشد یا خودنما باشد. این حتما مغروری هست. لیکن بعضی آدم ها حتی قمبغال شده من قمبغال گفته میگردند این هم مغروری است. بعضی پدر و مادران فرزندان خود را به نهایت عذاب میتهند میگن تو خواستی مرا اجرا نکردی تو باید که خواستی من پدرت من مادرت حتما خواستی مرا اجرا کنی. یعنی همه وقت خود را در مرکز میمانند. این مغروری است. باید خدا را در مرکز زندگی خود ماند که خداوند خواستی تو چی؟ همین آدم همین سخن را گفت و من سخت رسید لیکن تو در همین آدم چی فکر میکنی؟ و خداوند و ما نشان میدهد که چه خیلی نسبت ما آدم رفتار کرده میخواد. مثال عادی من در افغانستان وقتی که زندگی میکردم قدر همه جو طالبا حتی در بیمارخانه ها شفاخانه آنها میگفتند در بیمارخانه ها آنها بمب ها میکفاندند. یک روز همین خیلی دلم سخت به تنگ اومد. من گفتم ای خدا درباره غم و اندوه گفتم من گفتم خداوند نیست و نابود کن این طالبا رو. چه خیلی مادر کودکا رو و میکفانند. همین می در اومدن دکان درونی دکان میپراندن هر کی پیش می اومد. همین خیلی بسیار چیزهای کارهای دهشت‌آوری و ها رو شنیده کشتارهایی که آنها میکردند. یک روز گفتم ای خداوند تو چه خیلی آنها رو طاقت میکنی و خداوند به من نشان داد گفت که تو آنها رو حاضر میبینی اما من از کودکی آنها رو میبینم. این بسیاری اینها کسایی که میکفاند رفته جنگ کشتار میکند این کودکانی بودند که یا پدر و مادرشان نفهمیده به این مکتبی طالبا میدادند یا در خانه کلان شدند که امون ایدئولوژی فکرانی طالبا رو یاد میدهد یا اینکه دزدیده شدند و غیر از کشتن ما رو چیزی یاد ندادند. از اینکه تو با آنها نفرت کنیم بهترش برای آنها دعا کن که محبت فهمند. یک باره فکرم دیگر شد. وقتی دعا رو سر کردم برای طالبا دعا کردن رو سر کردم یک روز
خداوند برای اثبات کردن این سخنان خودش یک برنامه ایرانی تماشا کردم که در آنجا یک افغان زنگ زد و همونجا در تلفنی گفت که من پیشتر طالب بودم، آدما رو میکشتم، لیکن محبت خدا رو شناختم به واسطه عیسی مسیح و فهمیدم که خدا محبت است. این چیز نشان داد که حقیقتا ما نباید مغرور باشیم. ما نباید یگان آدم رو پس زنیم، بد بینیم. ما باید به هر یک انسان با چشم خداوند نگاه کنیم. کسی که ما رو رنجان، برای ما آدم دعا کنیم. و این رو باز حالی در تعلیمات عیسی مسیح ما دیده میگذاریم. اگر کسی که خاکسار می شود، نه مرا آزار داد، گفتی من نشد، خواستی من نشد. اگر این خیل مغرور نشویم، آنگاه ما حکمران میشیم. در روی زمین حکمرانی میکنن میگه خداوند. برای چی؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه خاکساران رو خدا دوست میدارد. پس این خاکساران پیش خدا می آیند و دعا میکنند و دعای آنها، من تیلا دادم کامپیوترم رو، و دعای آنها مستجاب میشد. برای همین آنها در روی زمین حکمرانی میکنند. یعنی آدمان خاکسار قدرت بزرگتر حتی از تمام ارتش یگان دولت یا از پرزیدنت، از پادشاه، از هر کی بود در روی زمین دارند. برای چی؟ برای اون که کسی که خاکسار هست، کسی که راه خدا رو میجوید، خواست خدا رو اجرا میکند و خداوند حق خوب میگوید، این خاکسار آدم دعایش مستجاب میشد. یعنی که برای وی خدا همراه وی گفتی وی رو میشنود و دعایش رو مستجاب میکند. از خدا بالاتر کی است؟ از خدا پرقدرت‌تر کی است؟ هیچ کس نیست. پس برای همین آدم خاکسار دوست نزدیک خدا میشد. اما میگن که دوست کی باشد، این دوست نزدیک خدا حساب شود، این چه مقامی بلندتری، نه؟ برای همین امروز همین یک چند آیت رو از تعلیمات عیسی مسیح دیدیم که باز خاطر رسان میکنم که خداوند میخواهد که ما محتاج خدا باشیم. در هر حالت زندگی یکم پیش خدا دویده رویم، یکم جواب رو از خدا گیریم. تا جواب نگیریم کلام خدا رو خوانیم، دعا کنیم، پرسیم که خدا جواب میدهد. با واسطه عیسی مسیح خدا جواب میدهد. برای همین هم عیسی مسیح در صلیب جان داد تا که آدم گناهکار رو گناهش رو گرفته نیست و نابود کند و آدم تاند که پیش خدا آمده تواند. تا ایمان به عیسی مسیح نبیاریم گناه ما تازه نمیشد و ما با خدا نزدیک شده نمیتونیم. برای همین وقتی که ما با واسطه عیسی مسیح با خدا نزدیک میشیم، ما خدا رو شنیده میتوانیم و باید همه وقت در هر حالت زندگیمون محتاج وی باشیم. بیایم و گوییم خداوند، این پرابلمی من تو چی میگویی؟ ای خداوند، تو از تو جواب نگیرم من آرام نمیمونم. من کتاب مقدس میخونم، من در مجلس کلیسا میرم، من با ایمانداران صحبت میکنم، من دعا میکنم تا جواب تو رو نشنوم. بعد وقتی که خداوند جواب میده ما از روی جواب خدا عمل میکنیم. این محتاج خدا بودن. و بعد خوشبختن کسانی که غم و اندوه دارند. یعنی که ما برای راحت این جهان، این در این جهان فقط امی ماشین خوشروی باشد، خانه زور باشد، این باشد و این وای کلانتر، این من کلانتر باشد، ما برای این زندگی نمی کنیم. کسانی که حقیقتا خداوند را شناختند، آنها از این دروغ، بی‌عدالتی، گناهی که در روی زمین است دلشان ریش ریش میشد و زندگی آنها نه برای فسانی و حشمت و این چیز، زندگی آنها میشد که من یک برده نان خودم رو با یک آدم محتاج تقسیم کنم. همین آدمی که به عدالت عذاب دادند من همون آدم رو دستگیری کنم. با آدمی که درباره عیسی مسیح خبر ندارد، در گناه زندگی میکند، از عیسی مسیح نقل کنم. من میدونم که این جهان نیست میشد، عیسی مسیح میبیاید و این جهان نیست میشد. دستر در کار که بسیار آدم درباره عیسی فهمند و از گناه نجات یابند، از جزای ابدی نجات یابند. من همین غم و اندوه
میگوید عیسی مسیح، یعنی که اونها با غم و اندوه دارند و آنها تسلی مییابند. و سوم چیزی که امروز دیده برآمده این درباره خاکساری و خاکساران را خداوند بسیار برکت میدهد. خب من امیدوارم که این ویدیو به بسیار آدمان یک فکرانی نو میدهد، یاردم میدهد. اگر شما یگان سوال داشته باشید میتونید در کامنتاری نویسید. التماس می حقارت و لعنت و همین چیزها رو ننویسید، برای اون که میدونم کسانی که از من جل میکنن که تو به عیسی مسیح ایمان آوردی میگن، گوش کنید. شما حقارت میکنید، لعنت میکنید. لعنت به آدمی که من شما رو آزار ندادم، شما رو هیچ چیزی بد نگفتم، این لعنت به خود شما برمیگردد. برای همین بهترش که حقارت و لعنت نکنید. لیکن اگر سوال داشته باشید سوال خود را نویسید، محاکمه میکنیم، صحبت میکنیم. اگر میخواهید که باز در آینده درباره یگان چیز فهمید یا شهادت درباره یگان ساحه حیات فهمید، بازم در کامنتاری میتونید نویسید. اینچنین اگر میخواهید که کتاب مقدس عهد نو دسترس شود برای شما، من در پایان ایمیل خود رو میمونم و من نویسید، ما حرکت میکنم راهش رو یافته به شما دسترس کنونم. و خداوند شما رو برکت دهد. ما این تعلیمات های عیسی رو باز دوام میتیم. اونجا باز بسیار عیسی تعلیمات های ناس تعلیم میتید در این باب های 5 6 7 کتاب متی. خب تا این درس این دفعه